वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, अपना विडियो लेक्चर में तमारुं स्वागत है। आपणे चेप्टर नंबर 3 विद्युत रसायण ए भणता हता अने एनी अंदर आपणे आम जोवा जाए डिलीट अभ्यासक्रम जेटलो निकળી गयो छे ए हिसाबे बे टॉपिक हता। गेल्वेनिक कोष हतो जे आपणे सरस मजानो भण्या, एना पछी नन समीकरण हतुं ए भण्या, एना दाखला जोई गया बराबर। अमुक दाखला जे छे ए दाखला आपणे तमारे प्रेक्टिस करवानी छे अने ए दाखलाने नहीं आवड़े तो आपणे एने पछी छेल्ला विडियो लेक्चर में गणावशुं। ओके, हवे आपणे टॉपिक नंबर 3.4 जे खरो ए टॉपिक आपणे एम जोवा जईए तो बोर्डना लेक्चर में बोर्ड में नथी परंतु जी नीटनी अंदर आपणे एने जोई लईशुं। तो अहींया आपणे वात करी छे टॉपिक नंबर 3.5 नी। टॉपिक नंबर 3.5 एटले के विद्युत विभाजनीय कोष अने विद्युत विभाजन। आगळना टॉपिक में आपणे एवुं जोयुं के आपणे रसायणोमांथी आपणे केमिकलमांथी रसायणोमांथी आपणे विद्युत उत्पन्न करता हता। हवेना टॉपिक में एवुं जोवानुं छे के विद्युतनी मददथी आपणने केमिकलो केवी रीते काममां आवे बराबर, केवी रीते उत्पन्न करी शकाय ए विद्युतनी मददथी आपणे जोवानुं छे। ओके, तो अहींया आपणे विद्युत विभाजनीय कोष ने विद्युत विभाजननी आपणे वात करीए तो विद्युत विभाजनीय कोष में बाह्य स्रोतना वोल्टेजनो उपयोग रासायनिक प्रक्रिया करवा माटे थाय छे बराबर। विद्युत रासायनिक प्रक्रमो प्रयोगशाळामां तेमज रासायनिक उद्योगमां खूब ज उपयोगी होय छे। ओके, विद्युत विभाज्य कोषमांनो सौथी सादो कोष कॉपर सल्फेटना जलीय द्रावणमां डूबाडेली 2 कॉपरनी पट्टीओ धरावे। जो बंने ध्रुवोने सीधो विद्युत प्रवाह लागू पड़े तो अहींया आपणे कैथोड पर Cu+2 आयन विसर्जित थाय अने नीचे प्रमाणे प्रक्रिया थाय। एक सिंपल हूँ तमने अहींया एक आकृति दोरी अने समजावुं छुं के आनी अंदर आपणने आ रीते एक ज बीकरनी अंदर 2 कोपरनी पट्टीओ डूबाडवानी आवे छे। कोनी पट्टी डूबाडवानी आवे? कोपरनी। जे आपणे चेप्टर नंबर एम मानी लो के छठ्ठुं चेप्टर में आनी मैं बात करी चूक्यो छुं एक वखत बराबर। कोपरनो आपणे निष्कर्षण वाळो जे पाठ हतो बराबर, तमे टेक्स्ट बुक खोली અને આગળ આપણે જોઈ શકાય કે શુદ્ધિકરણ બરાબર 6.7 મો ટોપિક શુદ્ધિકરણ અને એની અંદર હતું વિદ્યુત વિભાજનીય શુદ્ધિકરણ એવો શબ્દ હતો। ત્યાં બી મેં તમને આવી રીતની એક આકૃતિ શીખવાડેલી કે આ પટ્ટીને આ રીતે તમે મિત્રો આપણે એમ કહી શકાય કે બેટરી વડે જોડવામાં આવે બરાબર। અને આ જે દ્રાવણ હોય આ દ્રાવણ આપણને CuSO4 નું દ્રાવણ હોય। કોનું દ્રાવણ હોય? CuSO4 નું દ્રાવણ હોય બરાબર છે। અને આ દ્રાવણમાં આ રહ્યો આપણો એનોડ, બંને સીયુની જ પટ્ટી હોય પરંતુ આ અશુદ્ધ સીયુની પટ્ટી। કેવી? અશુદ્ધ સીયુની પટ્ટી બરાબર। આવું મેં તમને બોર્ડ ઉપર શીખવાડેલું। અને આ જે છે એ આપણો કેથોડ છે અને એ છે આપણો શુદ્ધ સીયુની પટ્ટી, શુદ્ધ સીયુની પટ્ટી। હવે શું થાય છે કે અહીંયા एनोड पर शू थाय? ऑक्सीडेशन आपणे करीए बराबर। तो अहींया Cu मांथी अहींया शू थाय के Cu जे खरो अशुद्ध Cu छे एमांथी Cu+2 थाय अने 2 इलेक्ट्रॉन आवी रीते बाह्य परिपथमां आपणने वहन पामे। कैथोड पर आपणने Cu+2 अहींया जे द्रावणमां गया होय ए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करी अने अहींया कैथोड पर Cu शुद्ध धातु जमा थाय। एटले अहींया आपणे Cu नी मात्रा वधी जाय अने आ भाई आखो खवातो जाय। आ रीतनी आपणे विद्युत विभाजननी पद्धतिना नामथी आपणे ओळखवामां आवे छे। आ पद्धतिने आपणे शुं कही शकाय तो कि विद्युत विभाजन। शुं कही शकाय? विद्युत विभाजन। ओके, तो आ रीते आपणे एने वात करवामां आवे छे बराबर, विद्युत विभाजन। तो विद्यार्थी मित्रों आ रीते अहींया कीधेलुं छे के विद्युत विभाजन कोष में बाह्य स्रोतनो वोल्टेजनो उपयोग करे। मैं त्यां बेटरी जोड़ी ओके अने रासायनिक प्रक्रिया करवामां आवे। विद्युत रासायनिक प्रक्रमों प्रयोगशाला में तेमज रासायनिक उद्योग में खूब ज उपयोगी होय छे। केवा होय छे? खूब ज उपयोगी। विद्युत विभाजनीय कोष मानो सौथी सादो कोष कॉपर सल्फेटना जलीय द्रावण में डूबाडेली 2 कॉपरनी पट्टी हमणां मैं तमने दर्शावेलो ए रीतनो होय छे। जो बंने ध्रुवोने सीधो प्रवाह लागू पड़वामां आवे, डीसी लागू पड़वामां आवे तो कैथोड पर Cu+2 आयन विसर्जित थाय छे अने नीचे प्रमाणेनी प्रक्रिया थाय छे। Cu+2 + 2 इलेक्ट्रॉन ने Cu। ओके, अने कैथोड पर कॉपर धातु निक्षेपित थाय छे अने एनोड पर कॉपर Cu+2 आयन में परिवर्तित थाय छे। निक्षेपित थाय एटले जमा थवुं अने परिवर्तित थवुं एटले Cu मांथी Cu+2 आपणने बनवुं। ओके, ए रीते आपणे थाय छे। आम कॉपर एनोड पर ओगळे छे અને કેથોડ પર રિડક્શન પામે, નિક્ષેપિત થાય છે।
આ ઔદ્યોગિક પ્રક્રમ જેમાં અશુદ્ધ કોપર ઊંચી શુદ્ધતાવાળા કોપરમાં ફેરવાય છે તેનો આ પાયો છે. અશુદ્ધ કોપરને એનોડ બનાવવામાં આવે છે જે પ્રવાહ પસાર કરતાં ઓગળે છે. શુદ્ધ કોપર કેથોડ પર નિક્ષેપિત થાય છે. ઘણી ધાતુઓ જેવી કે Na, Mg, Al વગેરે વિદ્યુત રાસાયણિક તેમના અનુરૂપ આયનોનું રિડક્શન કરીને વિશાળ પાયા પર પેદા કરવામાં આવે. તો આ જે ખરી બરાબર આ Na, Mg ને Al આ ધાતુઓમાં નિષ્કર્ષણ આ રીતે આ પદ્ધતિ દ્વારા આપણે કરીએ છીએ બરાબર. આ પદ્ધતિ કોઈ યોગ્ય રિડક્શન કરતાં બરાબર યોગ્ય રાસાયણિક રિડક્શન કરતાં આ હેતુ માટે મળતો નથી ત્યારે ખૂબ ઉપયોગી બને. માની લો કે તમારી પાસે કોઈ ઓપ્શન નથી આ બધી ધાતુઓ બનાવવા માટે બરાબર અથવા ખર્ચાળ છે બીજી પદ્ધતિ રાસાયણિક રીતે પ્રક્રિયા કરવામાં ખર્ચાળ છે તો આ રીતનો કોષ તૈયાર કરી અને એમાં ધાતુ આપણે મેળવી શકીએ છીએ. સોડિયમ ને મેગ્નેશિયમ ધાતુ તેમના પિગલિત ક્લોરાઇડના અને એલ્યુમિનિયમ ક્રાયોલાઇટની હાજરીમાં એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડના વિદ્યુત વિભાજનથી પેદા કરી શકાય. આપણે છઠ્ઠા ચેપ્ટરની અંદર આનું વધારે પડતી ડિટેલ આપેલી હતી. ઓકે, તો આની બાબતમાં એક સાયન્ટિસ્ટે એનો વિચાર રજૂ કર્યો. માઇકલ ફેરાડે નામના સાયન્ટિસ્ટે એનો વિચાર રજૂ કર્યો બરાબર. એને બે નિયમો તાર્યા. હવે આ વસ્તુ એવી છે કે અહીંયા ફક્ત એક વિદ્યુત કોષ રાખવાને બદલે આવી રીતે આ દ્રાવણમાં ડૂબાડેલા ઘણા બધા લાંબી શૃંખલા આપણે આમ રચી શકીએ અને એની અંદર આ રીતે એનોડ કેથોડ બરાબર એનોડ કેથોડ એનોડ અને કેથોડ આ રીતે રાખી એને દ્રાવણમાં આ રીતે આમ ડૂબાડી બરાબર એ રીતે આવી રીતે આમ ડૂબાડી અને તે આપણે વિદ્યુત તાર વડે આમ જોઈન્ટ કરવામાં આવે છે. આખો આમ કહી શકાય કે આ રીતે આમ જોઈન્ટ કરી શકાય છે અને લાંબી શૃંખલા આપણે એ બનાવી શકીએ છીએ. તો આ સાયન્ટિસ્ટે કયા નિયમ આપ્યા એની પર જરાક નજર નાખી લઈએ. એને બે નિયમ આપ્યા. પ્રથમ નિયમ પ્રવાહને કારણે એટલે કયો વિદ્યુત પ્રવાહને કારણે વિદ્યુત વિભાજન દરમિયાન કોઈ પણ વિદ્યુત ધ્રુવ પર થતી પ્રક્રિયાનો જથ્થો વિદ્યુત વિભાજનીય દ્રાવણ અથવા પિગલિતમાંથી પસાર થતા વિદ્યુતના જથ્થાને સમપ્રમાણમાં આવે. મતલબ શું? તમે જેટલો પ્રવાહ આપશો એટલો આપણને જથ્થો પ્રાપ્ત થશે. અહીંયા જેટલો પ્રવાહ આપણે આપીએ એટલો આપણને જથ્થો અહીંયા પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ બરાબર. આ સિમ્પલ એક પહેલો પ્રથમ નિયમ હતો બરાબર. આ એકદમ સિમ્પલ પહેલો નિયમ છે કે જેટલો આપણે જથ્થો જે છે એ આપીએ એટલું બરાબર જેટલો આપણને જથ્થો આપણે વિદ્યુત પ્રવાહનો આપીએ એટલો જ આપણે નીપજ આપણને પ્રાપ્ત થતી હોય છે બરાબર. બીજો નિયમ છે. હવે બીજો નિયમ મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે જ્યારે એકદમ ઘણા બધા કોષો જોડવામાં આવે ત્યારે કઈ રીતે કામ થાય છે? વિદ્યુત વિભાજનીય દ્રાવણમાંથી વિદ્યુતનો સમાન જથ્થો પસાર કરતા જુદા જુદા પદાર્થોમાંથી મુક્ત થયેલા જથ્થાઓ તેમના રાસાયણિક તુલ્ય ભારના સમપ્રમાણમાં હોય. એટલે શું સાહેબ? એટલે કે માની લો કે આ પહેલું છે દ્રાવણ. એ દ્રાવણની અંદર એમ માનો કે અહીંયા NaClનું દ્રાવણ છે બરાબર. આપણે એ NaCl આ છે MgSO4નું દ્રાવણ છે અને આ જે છે એ Al બરાબર AlCl3 એટલે કે એલ્યુમિનિયમનું છે. તો પહેલા ઉપર અહીંયા Na, બીજા ઉપર Mg અને ત્રીજા ઉપર Al છે. હવે Na ઉપર +1 વીજભાર આવે, Mg ઉપર +2 વીજભાર આવે અને Al ઉપર +3 વીજભાર આવે. ઓકે, તો અહીંયા જ્યારે સમાન વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે છે અહીંયા નિપજ અલગ હશે, અહીંની નિપજ અલગ મળશે કંઈક, કારણ કે અહીંની નિપજ અલગ મળશે. કેમ? કે માઇકલ ફેરાડેનો બીજો નિયમને એકવાર ધ્યાનથી તમે વાંચો બરાબર. માઇકલ ફેરાડેનો આપણે સેકન્ડ નિયમ જે છે એને એક વખત આપણે માઇકલ ફેરાડેનો આ દ્વિતીય નિયમને એક વખત ધ્યાનથી વાંચીએ તો વિદ્યુત વિભાજનીય દ્રાવણમાંથી વિદ્યુતનો સમાન જથ્થો જ્યારે પસાર કરતા, હું કીધું શબ્દ વિદ્યુતનો સમાન જથ્થો પસાર કરતા જુદા જુદા પદાર્થોમાંથી મુક્ત થયેલા જથ્થાઓ તેમના રાસાયણિક તુલ્ય ભારના સમપ્રમાણમાં હોય છે બરાબર. અહીંયા જે આપણે તમને મેં ઉદાહરણ આપી સમજાવ્યું હતું કે ભાઈ પહેલાંની અંદર આપણે Na છે, બીજામાં Mg છે, ત્રીજામાં L છે. ત્રણે ત્રણને એમ કહી શકાય સંયોજકતા બી જુદી જુદી છે
એટલે અહીંયા જથ્થો જે મળશે એ અલગ અલગ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, બરાબર. આગળ વાંચીએ. ફેરાડેના સમય દરમિયાન અચળ પ્રવાહનો સ્ત્રોત પ્રાપ્ય હતો નહીં, બરાબર. એ સમયે જે અચળ પ્રવાહનો સ્ત્રોત આપણને પ્રાપ્ત નહોતો. સામાન્ય રીત એ હતી કે કુલોમીટર, બરાબર, એટલે કે પ્રમાણિત વિદ્યુત વિભાજનીય કોષ મૂકવામાં આવતું હતું, જે ધાતુના નિક્ષેપિત અથવા વપરાયેલા જથ્થામાંથી પસાર થતા વિદ્યુત જથ્થાના પ્રવાહ પરથી ગણી શકાતો હતો. હવે આ રીતે આખી લૂપ થઈ ગઈ. હવે નવી રીત જ આપણે યાદ રાખવાની છે, આગળની રીતમાં કંઈ પડવાની જરૂર નથી. આપણે વિદ્યુતનો જથ્થો Q બરાબર I ગુણ્યા T, જ્યાં I એટલે એમ્પિયરમાં, વિદ્યુતને આપણે બરાબર I એટલે એમ્પિયરમાં, T એટલે સેકન્ડની અંદર, T એટલે સેકન્ડની અંદર. ઓકે, તો એ રીતે આપણે અહીંયા વિદ્યુતનો જથ્થો આપણે નક્કી કરશું, બરાબર. તો એક ઉદાહરણ દ્વારા આપણને અહીંયા સમજીએ કે ઓક્સિડેશન અથવા રિડક્શન માટે જરૂરી વિદ્યુતના જથ્થાનો આધાર વિદ્યુત ધ્રુવ પ્રક્રિયાની તત્વયોગ મિતિ પર રહેલો હોય. ઉદાહરણ તરીકે Ag પ્લસ વત્તા ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે Ag. 1 મોલ સિલ્વરના રિડક્શન માટે 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડે. એક સામાન્ય વસ્તુ સમજો કે Ag પ્લસમાંથી Ag બનાવવું હોય તો 1 ઇલેક્ટ્રોન જોઈએ છે. તો 1 મોલ મારે Ag બનાવવો હોય તો 1 મોલ મારે શું જોઈએ? ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડે છે. શું જોઈએ? ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડે, યાદ રાખજો. રેડી? હવે ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર કેટલો છે? તો કે ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર છે 1.6021 ગુણ્યા 10⁻19 કુલમ, 11માં આવી ગયું છે. ઓકે, તો પછી 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન એટલે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 જેટલા ઇલેક્ટ્રોન, એને ગુણ્યા આપણે જે આ વીજભાર છે એને ગુણાકાર કરીએ તો મને અહીંયા C એટલે કે ફેરાડે 96487 કુલમ પર મોલ મળે, બરાબર. યાદ રાખો, આ ફેરાડેનો આગળ આવ્યો હતો ત્યારે મેં તમને કીધું હતું, ખાલી યાદ રાખજો. ઓકે, તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણને C એટલે કે ફેરાડે જે છે એને બરાબર કેટલો મળે? 96487. એને એપ્રોક્સિમેટ ગણવું હોય તો 96500 પણ તમે ગણી શકો. અહીંયા તમારે એટલે એ યાદ રાખવાનું છે દાખલાઓ માટે કે 1 ઇલેક્ટ્રોન બરાબર, ઓકે, નાવ 1 ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ફેરાડે. 1 ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે 1 ફેરાડે, એટલું યાદ રાખવાનું છે. તો અહીંયા Mg+2 માટે 2 મોલ જોઈએ તો 2 ફેરાડે, Al+3 માટે 3 મોલ જોઈએ તો 3 ફેરાડે, 1 ઇલેક્ટ્રોન એટલે 1 ફેરાડે, તો 2 ઇલેક્ટ્રોન એટલે 2 ફેરાડે, 3 ઇલેક્ટ્રોન એટલે 3 ફેરાડે. આ મગજની અંદર ફિટ કરી દેવાનું છે. ઓકે, આ યાદ રાખવાનું છે જેથી કરીને આપણને આગળ દાખલા માટે બી આપણને ખૂબ સારું પડે. ઓકે, તો આ રીતે 2 મોલ અને 3 મોલ ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડે. વિદ્યુત વિભાજ્ય દરમિયાન પસાર થતો વીજભાર વિદ્યુત પ્રવાહ એમ્પિયરમાં અને સમય સેકન્ડમાં ગુણાકાર બરાબર છે. ધાતુના વ્યાપારિક ઉત્પાદનમાં 5000 એમ્પિયર જેટલો ઊંચો પ્રવાહ ઉપયોગમાં લેવાય, જે લગભગ 0.518 ફેરાડે પ્રતિ સેકન્ડ જેટલો હોય છે. તો આ રીતે એક સરસ મજાનું આપણને બરાબર એક સૂત્ર બી હું તમને આપું છું. એ સૂત્ર છે, યાદ રાખજો, F બરાબર I ગુણ્યા T/96,500. તમારી નોટમાં ટેક્સ્ટબુકમાં આ સૂત્ર લખી નાખજો. આ ખૂબ જ અગત્યનું સૂત્ર છે, બરાબર. આ ખૂબ એટલે ખૂબ IMP સૂત્ર છે. આના ઉપરથી તરત જ આપણને એમ કહી શકાય કે સીધું જ આપણે સોલ્યુશન આની મદદથી દાખલાનું કરી શકીશું. F બરાબર I ગુણ્યા T/96,500. ઓકે, 96,500. ઓકે, તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આને યાદ રાખજો. બીજું એક યાદ આપણે શું રાખવાનું છે એ બી હું તમને કહી દઉં કે બીજું આપણે યાદ રાખવાનું એ કીધું, 1 ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ફેરાડે. 2 વસ્તુ, બરાબર. F બરાબર I ગુણ્યા T/96,500, બરાબર. અને 1 ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે 1 ફેરાડે. ઓકે, અને 1 મોલ બરાબર આપણને બધું તો યાદ છે કે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23, બરાબર. ચાલો આપણે દાખલો જોઈએ હવે. CuSO4નું દ્રાવણ 10 મિનિટ માટે 1.5 એમ્પિયર પ્રવાહ વડે વિદ્યુત વિભાજિત કરવામાં આવ્યું તો કેથોડ પર નિક્ષેપિત થયેલું કોપરનું દળ કેટલું? ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આને આપણે ગણવું કે પહેલાં જે વસ્તુ આપી દીધેલી છે એને આપણે હું સાઈડમાં અહીંયા લખું છું કે T ઇઝ ઇક્વલ ટુ બરાબર કેટલું આપી દીધેલું છે કે 600 સેકન્ડ.
રેડી. હવે અહીંયા બીજું એક આપી દીધેલું 10 મિનિટ આપ્યું છે એટલે સેકન્ડમાં ફેરવવાનું ફરજિયાત. I ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલું આપી દીધું છે 1.5 એમ્પિયર. ઓકે રાઈટ. ચાલો હવે આની અંદર આપણે લઈએ તો જે પણ આપણને આપ્યું છે એને ફેરાડામાં ફેરવવા માટે મેં તમને સૂત્ર આપ્યું. હું દાખલો થોડુંક મારી રીતે ગણું છું, અલગથી આપણે ગણીએ છીએ I ગુણ્યા T 96500 બરાબર છે. એમાં તમારી પાસે I છે 1.5 ગુણ્યા T છે 600 અપોન 96500 આપણી પાસે બરાબર આપી દીધેલું છે. એનું સાદુરૂપ આપશો વિદ્યાર્થી મિત્રો બરાબર. એને જ્યારે તમે સાદુરૂપ આપશો તો એ આપણને, ચાલો આને આપણે ગુણાકાર કરીએ બરાબર. તો ગુણાકાર કરતાં મને મળે છે ઇઝિકલ ટુ, તમે જાતે કરી લેજો, 0.0093 ફેરાડે. કેટલો મળ્યો મને ફેરાડે? એફ કેટલો મળ્યો સાહેબ? 0.093 બરાબર 0093 ફેરાડે. ઓકે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને અહીંયા એક વસ્તુ સમજો કે Cu+2 બરાબર ઇઝિકલ ટુ +2 ઇલેક્ટ્રોન ઇટ ગિવ્સ Cu થાય બરાબર. એટલે કે Cu 2 ઇલેક્ટ્રોન ગ્રહણ કરે ત્યારે Cuનો 1 મોલ મળે બરાબર. આ 2 ઇલેક્ટ્રોને અહીંયા 1 મોલ એવું બોલાય કે નહીં બોલાય? ઓકે. તો આપણે હમણાં હું બોલ્યો હતો કે અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે 2 ફેરાડે બરાબર. એટલે કે અહીંયા થઈ જાય 2 ફેરાડે આપણે લઈએ ત્યારે Cuના 1 મોલ એટલે Cuનું આણ્વીય દર કેટલું? તો કે સાહેબ 63 ગ્રામ. એટલે કે 2 ફેરાડે તમને Cu 63 ગ્રામ મળે. તો તમારી પાસે છે 0.0093 ફેરાડે કેટલા ગ્રામ બરાબર. એટલે આને ગુણ્યા 63 બરાબર 0.0093 ગુણ્યા 63 ડિવાઇડેશન 2 ઇઝિકલ ટુ આપણને જવાબ મળે 0.2938 ગ્રામ. તો આ રીતે આપણે આને સોલ્વ કરશું. ફરીવાર એકવાર પાછું પહેલેથી જોઈ લઈએ. જો તમને સમય આપ્યો છે, તમને એમ્પિયર આપ્યા છે, F બરાબર I ગુણ્યા T/6,500 એટલે સીધું જ તમે અહીંયા કન્વર્ઝન ફેરાડેમાં કરી નાખ્યું. ટેક્સ્ટ બુકમાં કુલમમાં આપ્યું અને પછી ડિવાઇડેશન કર્યું. મેં ડાયરેક્ટ કરી નાખ્યું એક જ સૂત્ર દ્વારા. મને શું મળ્યું? તો કે મને અહીંયા એટલા ફેરાડે મળ્યા. સૌથી મહત્ત્વનું આ વસ્તુ છે. આ જેને સમીકરણ આવડે એને આગળનો દાખલો આવડે. 2 ફેરાડે 1 મોલ હોય. ઓકે. 2 ફેરાડે જેટલા ઇલેક્ટ્રોન એટલા ફેરાડે. 2 ફેરાડે 1 મોલ. 1 મોલ એટલે Cuનો આણ્વીય દર કેટલું છે? 63 ગ્રામ છે. કેટલું છે? 63 ગ્રામ. તો 2 ફેરાડે મને 63 ગ્રામ હોય તો મને કેટલા ફેરાડે આપણે એમ્પિયર આપ્યો છે? તો કે આપણે કેટલા ફેરાડે વિદ્યુત પ્રવાહ આપ્યો? તો કે 0.0093 ફેરાડે આપ્યો છે. તો અહીંયા 0.0093 ગુણ્યા 63 ડિવાઇડેશન 2 ઇઝિકલ ટુ 0.2938 ગ્રામ. ઓકે. તો આ રીતે એને સોલ્વ કરી શકાય છે બરાબર. તો એને આપણે જોઈ લેજો એક વખત બરાબર. આરામથી આવા બીજા દાખલાઓ બી હશે બરાબર. એને પછી આપણે સોલ્વ કરશું. હવે આપણે એના પછીનો નેક્સ્ટ આપણે ટોપિક આપણે લઈએ તો વિદ્યુત વિભાજનની નિપજો. ઓકે. હવે મેં તો તમને એક જ કોષ સમજાવ્યો કે ભાઈ Cu વાળો જે કોષ છે એવી રીતના બરાબર. આવા ઘણા બધા વિદ્યુત વિભાજનને કોષ બની શકે. આપણે જોઈ લઈએ, આગળ વાંચીએ. વિદ્યુત વિભાજનની નિપજનો આધાર વિદ્યુત વિભાજિત પદાર્થના સ્વભાવ ઉપર ને ઉપયોગ કરેલા વિદ્યુત ધ્રુવ પર હોય. 2 વસ્તુ પર હોય. એક તો આપણે કયો પદાર્થ યુઝ કર્યો છે તે, અને બીજું વિદ્યુત ધ્રુવ. વિદ્યુત ધ્રુવમાં મોટાભાગે નિષ્ક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ હોય એ છે પ્લેટિનમ અથવા ગોલ્ડ હોય. તો રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં ભાગ લે નહીં, ખાલી ઇલેક્ટ્રોનની લેવડ દેવડ કરે, પોતે ભાગ લેતો નથી. નિષ્ક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ યાદ રાખજો. બીજી તરફ જ્યારે વિદ્યુત ધ્રુવ સક્રિય હોય, મેં તમને જે દર્શાવેલો હતો ને એ Cu એ સક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ છે. નિષ્ક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ પ્રક્રિયામાં કોઈ દિવસ ભાગ લેતો નથી બરાબર. બીજી તરફ જ્યારે વિદ્યુત ધ્રુવ સક્રિય હોય ત્યારે વિદ્યુત ધ્રુવીય પ્રક્રિયામાં ભાગ લે છે. આમ વિદ્યુત વિભાજનની નિપજ નિષ્ક્રિય અને સક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ માટે અલગ હોય છે. વિદ્યુત વિભાજનની નિપજનો આધાર કોની ઉપર હોય? તો કે ભાઈ એનો આપણે આધાર વિદ્યુત વિભાજનીય કોષમાં હાજર ઓક્સિડેશન કરતા અથવા રિડક્શન કરતા સ્પીસીઝ પર, પ્રમાણિત અને વિદ્યુત ધ્રુવના પોટેન્શિયલ પર હોય છે. ઓકે.
ફરીવાર આપણે વાક્ય વાંચીએ, વિદ્યુત વિભાજનનો નિપજનો આધાર કોની ઉપર હોય? હાજર રહેલા જે ઓક્સિડેશન કરતા અને રિડક્શન કરતા સ્પીસીઝ પર અને પ્રમાણિત વિદ્યુત ધ્રુવના પોટેન્શિયલ પર કેટલો વિદ્યુત પ્રવાહ તમે આપ્યો એની પર આધાર રહે. આ ઉપરાંત કેટલાક વિદ્યુત રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં શક્ય હોવા છતાં પણ નીચા વોલ્ટેજ ગતિકીય રીતે ધીમા હોય તે થતા હોય તેમ જણાતું નથી. વધારાનો પોટેન્શિયલ લગાડવો પડે છે. આવા કેટલા આવા પ્રક્રમને થવામાં મુશ્કેલ પડે. ઓકે, એમ કરીને અહીંયા આપણે છે ને અલગ અલગ લઈએ. આમાં ટેક્સ્ટ બુકમાં જે આપ્યું અહીંયા તમે 1 નંબર આપી દીજો. આ પહેલું ઉદાહરણ છે અને એ ઉદાહરણ તમારે કીધેલું છે NaCl પિગલિતનું. NaCl પિગલિત. રેડી? ઓકે, ચાલો. હવે એની અંદર આ NaCl પિગલિત આપણે લેવાનું છે, બરાબર. હવે NaCl પિગલિતની અંદર કઈ રીતે હોય તો કે એ હું તમને સમજાવું. તો કે ભાઈ એની અંદર આ રીતે આપણો એક કોષ તૈયાર કરીએ આવી રીતે, અને એની અંદર બરાબર આ રીતે એક કોષ તૈયાર કરીએ. આ એક આપણો એનોડ અને એક આપણો આવી રીતે કેથોડ. બંને નિષ્ક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ લેવાના, બરાબર. બંને અલગ અલગ વિદ્યુત ધ્રુવ પણ નિષ્ક્રિય હશે, યાદ રાખજો, બરાબર. તો એ લઈએ. અને આ જે દ્રાવણ છે ને એ દ્રાવણ અહીંયા એમ કે છે કે આ NaCl પણ પિગલિત, યાદ રાખજો. પિગલિત એટલે કે એમાં પાણી નથી નાખવાનું. NaCl ને ગરમ કરી અને પીગાળવાનું છે. જલીય એટલે પાણી નાખવાનું આવશે. તો આ પિગલિત દ્રાવણ છે. કયું દ્રાવણ છે? પિગલિત. ઓકે, હવે આને આવી રીતે આમ આ ઉપર કોષ વડે આવી રીતે આમ જોડી, બેટરી વડે જોડી દઈએ. હવે અહીંયા કઈ ઘટના બનશે એટલું યાદ રાખજો. NaClના આવી રીતે આમ ભાગ પડશે, આમ, બરાબર. NaClના આપણે શું કરશે? ભાગ પડશે. ઓકે, તો એ એક આપણો કેથોડ છે ને એક આપણો એનોડ છે, બરાબર. એક કેથોડ છે ને એક આપણે લઈએ એનોડ લઈએ. હવે થશે કેવું કે કેથોડ જે ખરો એ કેથોડ ઉપર NaClમાંથી Na+ બને. Na+ જે છે ને એ ઇલેક્ટ્રોન ગ્રહણ કરીને ત્યાં Na ધાતુ જમા થાય. અને એનોડ ઉપર શું થાય તો કે Cl- જે ખરો, બરાબર, 1/2 Cl-. ઓકે, એ લોકો, બરાબર, Cl- જે ખરો, સોરી આની Cl- જે ખરો એ Cl2 વાયુમાં ફેરવાઈ જાય. શેમાં ફેરવાઈ જાય? Cl2 વાયુ, બરાબર. તો અહીંયા નિપજ તરીકે અહીંયાથી આપણને Na મળશે અને અહીંયાથી આપણને Cl2 વાયુ મળશે. ક્યારે? જ્યારે તમે પિગલિત NaCl તમે લેવામાં આવે ત્યારે આપણને કેથોડ ઉપર Na અને એનોડ ઉપર આપણને મળશે, બરાબર, Cl2 વાયુ. વાંચો આ વાક્ય રચના. ઉદાહરણ તરીકે આપણે પિગલિત NaClનો ઉપયોગ કરીએ તો વિદ્યુત વિભાજનીય નિપજો સોડિયમ ધાતુ અને Cl2 પ્રાપ્ત થાય. અહીંયા આપણી પાસે એક જ ધનાયન છે, Na+, બરાબર. પાણી નથી નાખ્યું. જો પાણી નાખ્યું હોત તો આપણી પાસે ધનાયન 2 થાત, એક Na+ અને પાણીનો H+. જો પાણી નાખો તો અહીંયા ઋણાયન 2 થાય. કયા 2 થાય? Cl- એક તો NaClનો છે તે જ, અને બીજો થાય પાણીનો OH-. તો ત્યાં તમને ચેન્જીસ જોવા મળે. એટલા માટે અહીંયા વાક્ય એવું લખ્યું છે કે અહીંયા એક જ ધનાયન છે જે કેથોડ પર રિડક્શન પામે છે અને એક ઋણાયન છે જે Cl2 વાયુ આપે છે. આવી રીતે આપણને, બરાબર, વિદ્યુત વિભાજન દરમિયાન, બરાબર, એમ કહી શકાય કે આ રીતે નિપજો પ્રાપ્ત થાય. હવે અહીંથી વાક્ય, અહીંથી આપણું સેકન્ડ નંબરનું છે, આ બીજા નંબરનું છે આ, અને ત્યાં તમારે લખવાનું છે NaCl જલીય. NaCl જલીય એટલે શું સર? તો કે એટલે કે મેં જે તમને આ આખું સમજાવ્યું એમાં પિગલિત નથી લેવાનું. હવે એની અંદર આપણે લેવાનું છે અહીંયા જલીય. NaCl શું લેવાનું? જલીય. હવે જો NaCl જલીય, બરાબર. હવે અહીંયા બદલાઈ જશે. એક તો Na+, કેથોડ ઉપર Na+ એ છે અને બાજુમાં H+, પાણીનો H+ અહીંયા આવી જાય છે હરીફાઈમાં. અને આના અહીંયા શું થાય છે કે Cl- અને એની સાથે OH-, પાણીમાંનો OH- આવી જાય ને આની પાસે H+ આવી જાય. જો H+ ઇલેક્ટ્રોન ગ્રહણ કરશે તો H2 કંઈક બનાવશે અને OH- માંથી O2 બનશે. આવું યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, હવે હરીફાઈમાં શું થાય છે એ જરાક આની ઉપર નજર નાખીએ તો એની અંદર થાય છે કે
આ સોડિયમ ક્લોરાઇડના જલીય દ્રાવણમાં વિદ્યુત વિભાજન દરમિયાન નિપજો NaOH Cl2 ને H2 મળે. એને નહીં મળે. હવે કેથોડ ઉપર કોણ જીતી જાય છે? H+ જીતે એટલે H2 મળે અને એનોડ ઉપર હજી પણ Cl2 મળશે. બરાબર, હજુ પણ શું મળશે? Cl2. બરાબર, તો આ NaCl અને H બરાબર Na+ ને Cl-. હવે આનું કારણ શું? કેમ ભાઈ H2 મેળવ્યું? તો કે જો તમને અહીંયા રીઝન લખ્યું છે, અહીંયા રીઝન લખ્યું છે, તમે જો Na+ રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય શું છે સાહેબ? માઇનસ છે. જ્યારે H+નું શું છે? પ્લસ છે. તો કોણ જીતી જાય રિડક્શન કરવામાં? H+. એટલે આપણી નિપજ કઈ મળે? H2 મળે. શું મળે? H2. જો Na વધારે હોત તો અહીંયા નિપજ તરીકે Na મળે. ઓકે, તો અહીંયા કેથોડ ઉપર બદલાઈ ગઈ નિપજ, કેથોડ ઉપર H2 અને એનોડ ઉપર Cl2 મળે અને દ્રાવણમાં NaOH મળે. શું મળે? દ્રાવણમાં NaOH. આટલું તમારે યાદ રાખવાનું છે. બરાબર, આટલું તમારે મગજની અંદર ફિટ કરવાનું છે. બરાબર, ચાલો હવે આ H+ જે છે, બરાબર, એનું જે સમીકરણ છે એ સમીકરણ ખાલી H+ વત્તા ઇલેક્ટ્રોન નહીં હોય. અહીંયા તમને જે આપેલું છે ને એવું સમીકરણ મળશે. H2O, બરાબર, તમારે કેથોડ ઉપર લખવાનું H2O વત્તા ઇલેક્ટ્રોન ઇટ ગીવ્સ 1/2 H2 અને OH ઉત્પન્ન થયો. શું થયો? OH ઉત્પન્ન. હવે અહીંયા Cl, બરાબર, એનોડ ઉપર આ મળશે. હવે શું થશે કે એ OH જે છે અને વત્તા Na બાકી રહી ગયો છે, તો દ્રાવણ તમારું NaOH વાળું બનશે. બરાબર, આ જે દ્રાવણ જે છે એ દ્રાવણની અંદર આ દ્રાવણ જે છે એ ધીમે ધીમે NaClમાંથી NaOH બને, કારણ કે Na+ બાકી રહી ગયો ને. ઓકે, એ એનો બરાબર કેથોડ ઉપર જે H2 બન્યા પછી OH વધે, એ બંને જોડાઈ જાય અને NaOH બનાવે. ક્યારે તમે આ વસ્તુ ક્યારે બને? માઇન્ડમાં ક્લિયર રાખજો. NaCl જ્યારે તમે જલીય લ્યો તો, પીગલિત લ્યો તો નિપજો ખબર, જલીય લ્યો ત્યારે નિપજો તમને કઈ રીતની હોય એ તમે કહી શકાય. હવે તમે એમ કીધું કે સાહેબ તમે કેથોડનું સમજાવ્યું કે હરીફાઈ થઈને આ તે, બરાબર, તો એનોડ ઉપર Cl2નું એનું બી ચેક કરી લઈએ ઓક્સિડેશનની પ્રક્રિયા. ઓકે, તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા એનોડ પર ઓક્સિડેશનની પ્રક્રિયા જે છે, બરાબર, એ આપણે તમે જુઓ Cl- ઇટ ગીવ્સ 1/2 Cl2 વત્તા ઇલેક્ટ્રોન. જે સેલ જે છે એ -1.36 છે અને જ્યારે પહેલાંનો છે 1.23. ઓકે, અહીંયા ઈનું નીચું મૂલ્ય ધરાવતી પ્રક્રિયા એનોડ પર પસંદગી પામશે. સાંભળજો જરાક વાતને. આ નિયમ પ્રમાણે, બરાબર, આ ઉપર જે નિયમ આપણે લગાડ્યો કે રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો પરથી કર્યું, તો એના પ્રમાણે આમાં જોવા જાઓ તો તમને અહીંયા આનું મૂલ્ય ઓછું છે. એટલે અહીંયા ઓક્સિડેશન એનું પામવા માટે જવાબદાર છે. પણ શું થાય છે એ જુઓ તમે. ઈનું નીચું મૂલ્ય ધરાવતી પ્રક્રિયા એનોડ પર પસંદગી પામશે, તેથી Cl- ની પ્રક્રિયાને બદલે પાણીનું ઓક્સિડેશન થવું જોઈએ. એટલે નિપજ તરીકે O2 જ મળવું જોઈએ. પણ કેમ ન મળ્યું? ઓક્સિજનના ઓવર પોટેન્શિયલના કારણે પ્રક્રિયા પસંદગી પામે. આ યાદ રાખી લેજો કે ભાઈ ઓવર વોલ્ટેજના કારણે Cl2 વાયુ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. હવે અહીંયા મેં ટોટલ પ્રક્રિયા લખી છે કે જ્યારે એ જલીય સ્વરૂપમાં હશે ત્યારે આ રીતની આખી પ્રક્રિયા થાય છે. બરાબર, આ કેથોડ પર, એનોડ પર ને છેલ્લે, બરાબર, કુલ પ્રક્રિયા આપણને અહીંયા દર્શાવેલી છે. તો આ રીતે આપણે એને કહી શકાય છે. બરાબર, ઓકે, તો એને આપણે આવી રીતે દર્શાવી શકાય. પ્રમાણિત નીચેની વાક્યરચના છે. પ્રમાણિત વિદ્યુતધ્રુવ પોટેન્શિયલની સાંદ્રતાની અસર થતી હોવાને લીધે નન્સ સમીકરણ પ્રમાણે પોટેન્શિયલ વડે વિસ્થાપિત કરવો પડે. સલ્ફ્યુરિક એસિડના વિદ્યુત વિભાજન દરમિયાન એનોડ પર, હવે H2SO4 માટે, બરાબર, એના વિદ્યુત વિભાજન દરમિયાન કઈ પ્રક્રિયા થાય? તો યાદ રાખજો 2H2O, બરાબર, અહીંયા ઓક્સિજન ઉત્પન્ન થયો અને SO4- માં અંદર H2O8 - 2 ઉત્પન્ન થાય. તો મન સલ્ફ્યુરિક એસિડ માટે પ્રક્રિયા 3.38 પસંદગી પામે. H2SO4ની ઊંચી સાંદ્રતા હોય ત્યારે 3.39. એટલે કે હવે આ જે ત્રીજું વાક્ય રચના લખી, ત્યાં લખવાનું તમારા સામે નંબર 3 કરીને H2SO4 માટે. કોની માટે? H2SO4 માટે. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. બરાબર, તો જરા એને વ્યવસ્થિત રીતે જોઈ લેજો. ઓકે, આવજો.